So let's move to module 3. Module 3 important topics are time dependent and independent Schrodinger's wave equation, uncertainty principle and uncertainty principle application absence of electron inside nucleus and problems related to that. Then from nanotechnology, surface to volume ratio, quantum confinement, application of nanotechnology and properties of nanomaterials. These are very important topics. So let's move. Important questions. These are questions which is asked in previous year KTU examination. So these questions എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രോബ്ലം പാർട്ട് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രോബ്ലം പാർട്ട് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം എക്സാമിന് പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കും. Then important question. First question. State and explain uncertainty principle. Then what is significance of surface to volume ratio in nanomaterials? Write the Schrodinger's equation for particle in one-dimensional potential well. What are nanomaterials? Explain properties of nanomaterials. Why do nanomaterials exhibit properties different from those of their classical components? Write significance of wave functions. Explain the terms nanomaterials, nanosheet, nanowire, quantum dots. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഒരുപാട് തവണ പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടില്ല. സോ അത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then write differential equation of a particle in one-dimensional box. So it's repeated. Then explain concept of quantum confinement. Important question. What is quantum mechanical tunneling? Name two electronic devices based on this phenomenon. Then starting from wave equation, derive Schrodinger's time-dependent equation and hence reduce Schrodinger's time-independent equation. It's very important question. എല്ലാ തവണയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നെങ്കിൽ ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then your application of nanotechnology. Explain surface to volume ratio of nanomaterials. What is de Broglie hypothesis of matter waves? Write equation for de Broglie wavelength. Next we are going to start the topic, the Schrodinger's equation. Schrodinger's equation നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുക. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം k is equal to 2π/λ ആണ്. 2π/λ. ഇനി h കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് h/2π ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് k is equal to 2π p/h which is equal to p/h cut. Then rewriting solution of the one-dimensional wave equation in terms of energy and momentum of the particle, we can write psi equal to a e raised to h into px minus et. ഈ ഇക്വേഷൻ, അതായത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കെ മാറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ, ഡാമി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു കെ, അതിന് പകരം എനർജി മൊമെന്റം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം എക്സ് വെച്ച് രണ്ട് തരം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യം ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും വരിക. അതിനുശേഷം ഇ സൈ എന്ന രീതിയിൽ, എൽ എച്ച് എസിൽ ഇ സൈ വെച്ച രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈ എന്നായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ എനർജി എപ്പോഴും സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണല്ലോ. ഇവിടെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം, പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2m ആണ് മൊമെന്റും മാസും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ. സോ kinetic energy equal to p square divided by 2m and potential energy is written as equal to v. So the total energy can be like equal to p square divided by 2m plus v, where p square divided by 2m is kinetic energy and v is potential energy. So ഇതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ e equal to p square divided by 2m plus v എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ psi എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ സൈ ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2m
psi plus v psi എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ആണ്. Then substitute equations 2 and 3 in 4, 2 ഉം 3 ഉം 4ലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് I h cross dot I by dot t equal to minus h square divided by 2m dot square psi divided by dot x square plus v psi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. This is one dimensional time dependent Schrodinger's equation. This is very very important. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ at least by heart it, because it will ask for the exam. Then എല്ലാ എപ്പോഴും ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആകണമെന്ന് എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മോഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത് എന്താണ്, വൺ ഡയമെൻഷണൽ ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് psi of x, t വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേരിഫിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ psi എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷന്റെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ psi of x, t as a product of function of പൊസിഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ psi of x, t എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊസിഷന്റെയും f of x ആൻഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം psi of t. psi of x, t എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എക്സിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെയും ടൈമിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ മുമ്പേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ആദ്യം എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈക്വേഷൻ 6 ആണെങ്കിൽ ഈക്വേഷനെ ആദ്യം എക്സ് വെച്ച് ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഇതിനെ ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്താണ്, ഡോ ഫൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ ടി. സോ substitute 7 and 8 in equation 5. Equation 5 എന്താണ്, ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഷ്രോഡിംഗേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ. ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ f5, we will get the answer I h cross 1 by 5 dot 5 by dot t equal to minus h square divided by 2m 1 by f dot square divided by dot x square plus v. Then the LHS of the equation 9 is a function of t alone, while the RHS is a function of x alone. LHS ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. LHS ടൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷനും RHS എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൊസിഷന്റെ ഫംഗ്ഷനിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. So what's next? For the equation to be consistent, ഈ equation consistent ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to multiply a constant, or we have to equate both the LHS and RHS to a constant, say k. So what we here do is I h cross 1 by 5 dot 5 by dot t is equal to a constant k. Similar way the RHS is also equal to a constant. Then integrate this, then we will get phi equal to e raised to minus I by h cut kt, and the equation 6 becomes psi of x, t is equal to f of x. Earlier it was here phi of t. Instead of phi of t, we are writing this integrated phi, that is e raised to minus I by h cross into kt. Then differentiating this equation with respect to time, then we will get an equation like this, and we are arranging it like I h cut square dot phi by dot t is equal to k psi. On comparing equation 11 with 2, we find that k is identical with e. We are comparing this equation with second equation, which is like e psi equal to I h cut dot phi by dot t. We are comparing the current equation that we got after integrating and substituting in the value of psi x of t and arranging it. If we arrange it like this first k is identical with the energy E, that is E psi equal to. So this k is identical with E, that's the total E, which is the total energy. അതിനുശേഷം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഇക്വേറ്റിന്റെ RHS of the equation 9 to E. RHS of equation 9 എന്ന് പറയുന്ന RHS of equation 9 ഇതാണ്. ഇക്വേഷൻ 9 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിന്റെ RHS എന്ന് പറയുന്നത് minus h cut square divided by 2m 1 by f dot square f by dot x square plus v ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു,
ഇയിലേക്ക് ഈ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയിലേക്ക് ആയിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും നമ്മൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റിനോടായിരുന്നു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഇ ഫൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. K and E are equal, like K is equal to E, K is identical with E. So we can write E instead of E. So RHS we can equate to E, thus minus x square divided by 2m 1 by f dou square f by dou x square plus V is equal to E. അതിനുശേഷം ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം ഫൈ ഓഫ് എക്സ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൈറ്റ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേവ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2m ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇ മൈനസ് ബി സൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഷ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും. It is also called steady state form of Schrodinger's equation. So ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഫ്ലോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ആദ്യം ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് എഴുതുക, അതിനുശേഷം ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എഴുതുക. You must study this because this derivation is very important. Now application of uncertainty principle. Uncertainty principle എന്താ പറയുക? അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മളിവിടെ ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ the exact position and momentum of an object at a time. So ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇത് ഒരുപാട് തവണയൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് തവണയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ആൻഡ് നൗ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഇൻടു അവർ nanomaterials. Two main factors that cause significant change in properties of nanomaterials from their bulk counterpart is increased surface area to volume ratio. Then quantum confinement. നാനോമെറ്റീരിയൽസ് എപ്പോഴും അതിന്റെ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വേഗം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോയും ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് ഇഫക്റ്റും. സോ നമുക്കിത് നന്നായി തന്നെ പഠിക്കണം. ലൈക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം എഴുതുക ഇതാണ് കാരണം. എന്താണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ? 10⁻⁻⁹ നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുക. ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആദ്യം വലിയ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആവറേജിലാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് കുറയുമ്പോഴും ഈ ആവറേജിങ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഈ ആവറേജിങ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് ചെറുതായി കുറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്താണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ആ മെഷറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ വലിയ തോതിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഇൻക്രീസ് സർഫസ് ഏരിയ ടു വോളിയം റേഷ്യോ. വേറൊരു കാര്യമാണ് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് ഇഫക്റ്റ്. So we can move to increase in surface to volume ratio for nanomaterial. Increase in surface to volume ratio of nanomaterial. To understand this, we consider a spherical material of radius r. Surface area of sphere or volume of sphere, like surface area of sphere by volume of sphere. Like increased surface to volume ratio is given by surface area of sphere divided by volume of sphere. Here S is surface area divided by volume. Surface area of sphere is 4 pi r square and volume is 4 by 3 pi r cube, which is equal to 3 by r. That is, surface area to volume ratio is inversely proportional to radius. റേഡിയസ് കുറയുന്നതും അതായത് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഈ നാനോ മെറ്റീരിയലിന്റെ സർഫസിൽ വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് വേഗം അതിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ്
വേഗം എന്തെങ്കിലും ഒരു നാനോ മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ ബൾക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് വേഗം ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ലൈക്ക് ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട്, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ സർഫസിലുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്. Then quantum confinement. What is quantum confinement? It is the restricted motion of randomly moving electron in specific energy level when the dimension of a material approaches the de Broglie wavelength of an electron. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് quantum confinement is restricted motion of randomly moving electron in specific energy levels എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പോകും. കാരണം എപ്പോഴേ ഇത് പോസിബിൾ ആകുള്ളൂ, ഇതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. when the dimension of the material approaches the de Broglie wavelength of electron. de Broglie wavelength de Broglie wavelengthന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെറുതാവുമ്പോൾ അല്ലെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് വർക്കാവുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താ എഴുതണ്ടേ? ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് is a restricted motion of randomly moving electron in specific energy levels. ഇപ്പം എക്സ് വൈ ഇസഡ് നമുക്ക് 3 ആക്സിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോ എന്റെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുക, അതിന് എക്സ് ആക്സിസിൽ കൂടെ പോവാം, വൈ ആക്സിസിൽ കൂടെ പോവാം, ഇസഡ് ആക്സിസിൽ കൂടെ പോവാം. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ആ ഒരു എക്സ് ആക്സിസിൽ അതിന് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആ മോഷൻ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിന് അതിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ്? വൈ ആക്സിസിലും ഇസഡ് ആക്സിസിലും മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി എക്സ് ആക്സിസിലും പോകാൻ പറ്റില്ല, വൈ ആക്സിസിലും പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇസഡ് ആക്സിസിലും മാത്രമേ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോഷനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് എന്നുള്ളത്. ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് is the restricted motion of randomly moving electron in specific energy levels. ഞാൻ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ആക്ച്വലി ഈ മൂവ്മെന്റിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എനർജി ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ്. So based on number of dimensions that are constrained, nanostructures are classified as quantum well, quantum wire and quantum dot. ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് കൺഫൈൻഡ് ആയതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടോട്ടൽ 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വാണ്ടം വെൽ, ക്വാണ്ടം വയർ ആൻഡ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്. ഇനി ക്വാണ്ടം വെല്ലിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് നാനോ ഷീറ്റ്, ക്വാണ്ടം വയറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നാനോ വയർ. നാനോ ഷീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ നാനോ ഷീറ്റ് കൺഫൈൻമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓൺലി 1 ഡയമെൻഷൻ. ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഈ നാനോ ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാനോ ഷീറ്റ്സില് പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും നമ്മുടെ ക്യാരിയേഴ്സിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് 2 ഡയമെൻഷൻ പ്ലെയിനിൽ നമ്മുടെ ക്യാരിയേഴ്സിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു നാനോ സ്ട്രക്ചറാണ് നാനോ ഷീറ്റ്. ദെൻ അതിന്റെ ഫിഗർ ആണിത്. നാനോ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 ഡയമെൻഷൻ കൺഫൈൻഡ് ആണ്. അതിന് ആകെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ, അതിൽ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ കൂടി മാത്രമേ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി 2 ഡയമെൻഷൻസും കൺഫൈൻഡ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്. ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിലെ ക്യാരിയേഴ്സിന് 3 ഡയമെൻഷൻസും കൺഫൈൻഡ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടം ഡോട്ടില് നമ്മുടെ ക്യാരിയേഴ്സിന്റെ 3 ഡയമെൻഷൻ കൺഫൈൻഡ് ആണ്. therefore the structure അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ചോദ്യം ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതണ്ടേ? if the carriers are confined in 3 dimensions then the nanostructure is named as quantum dot. then you have to write the Schrodinger wave equation and these words because ഇത് ആകെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതിന്റെ തിയറി കണ്ടെത്തുള്ളൂ. എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റ്? 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇടുക. പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അത് 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാനോ ഷീറ്റ്, നാനോ വയർ, ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്. അതിനുശേഷം ഓരോന്നും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. നാനോ ഷീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാനോ ഷീറ്റ് കൺഫൈൻമെന്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ 1 ഡയമെൻഷൻ എന്ന് എഴുതുക. അതിന്റെ ഈ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ, ഈ കേസിലുള്ള ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. ഇത് ബൈ ഹാർട്ടായി തന്നെ പഠിക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിനൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട്, ആ ഫിഗറും വരച്ചു വെക്കുക. സോ അതിനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും. ഇത് നാനോ വയറും അതേപോലെ തന്നെ confinement in 2 dimension.
അതിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. അതിനും ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അത് എഴുതുക. ദെൻ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് കൺഫൈൻമെന്റ് ഈസ് ഇൻ 3 dimension, അതിന്റെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. ദെൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഇത്ര എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10 മാർക്കും കിട്ടും. സോ സ്റ്റഡി ദിസ് properly. Then we are going to properties of nanomaterial. നാനോമെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. നാനോമെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വരും. എന്നാൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് മെയിൻലി നമ്മൾ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സോ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ ഒരു മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെ ഒരു തിയറി എഴുതുന്നു, അതിനുശേഷം ഒരു സബ് ഹെഡിങ് എഴുതുന്നു, ആ സബ് ഹെഡിന്റെ താഴെ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് എഴുതുന്നു, അതിനുശേഷം ഒരു സബ് ഹെഡിങ് എഴുതുന്നു, അതിന്റെ താഴെ പോയിന്റ്സ് എഴുതുന്നു. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന എക്സാമിനർക്കായാലും എളുപ്പം. സോ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് നോക്കുന്ന ഒരു മിസ്സിന് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് അറിയാം, ഈ കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് തോന്നും. സോ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. ആദ്യം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക, അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 or 4 പോയിന്റ്സ് എഴുതുക. അതിനുശേഷം ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതുക, അതിന് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 or 4 പോയിന്റ്സ് എഴുതുക, ആൻഡ് സോ ഓൺ അങ്ങനെ എഴുതുക. And here we are discussing first about mechanical properties. The mechanical strength of nanostructure is enhanced due to less surface defect. Then the second point, due to large surface to volume ratio, nanomaterial have lower melting point and reduce lattice constant. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ കൂടുതലാണെന്നുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നാനോ സ്കെയിൽ ലെവൽ ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് ടഫ്നെസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് ആർ ഇൻക്രീസ്. നാനോ സ്കെയിൽ വരുമ്പം മെറ്റൽസിന്റെയും അലോയ്സിന്റെ ഒക്കെ ടഫ്നെസ് കൂടും. കാരണം എന്താ, ബൈൻഡിങ് ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. The transition from bulk to nano phase reduce elastic strength and increase plastic behavior. Plastic behavior നാനോ സ്കെയിലേക്ക് പോകുന്നതോറും പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ബിഹേവിയർ കൂടുന്നു. Some brittle materials become ductile by reducing their grain size. ബ്രിട്ടിൽ വലുതായിരുന്നപ്പോൾ ബൾക്കായിരുന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നാനോ സ്കെയിൽ ആക്കിയപ്പോൾ അത് ഡക്റ്റൈൽ ആയി മാറും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ എനർജി ലെവൽ സ്പേസിംഗ് ആൻഡ് സർഫസ് പ്ലേസ്മെന്റ് റെസൊണൻസ്. Clusters of different sizes will have different absorption spectra. Hence the cluster of different size exhibit different colors. ഇതെല്ലാം എന്താ, ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാരണമാണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. The bulk copper is opaque whereas in nanoscale it is transparent. നാനോ സ്കെയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കാണ്. ബൾക്ക് കോപ്പർ ഇൻ ബൾക്ക് ഈസ് ഒപ്പേക്ക് ആണ്, എന്നാൽ നാനോ സ്കെയിൽ ആയപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ഒരു 2-3 പോയിന്റ്സ് എഴുതുക. Then electrical properties. The electrical conductivity and energy bandwidth of some materials change when they pass from bulk to nanophase. Energy bandwidth ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Electrical conductivity of nanomaterial depend on increased perfection, reduced impurity and dislocation. ഈ നാനോ മെറ്റീരിയലിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ metals conductivity decreases with the reduced size as their energy band become narrower and hence the ionization potential energy increases. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ 4 പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഓർത്ത് വെക്കുക, എക്സാമിന് നന്നായി എഴുതുക. Then we are going to application of nanotechnology. Application of nanotechnology ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ഞാൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോളാർ സെൽസിന് ഇതിങ്ങനെ സോളാർ സെൽസ്, ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത്. Application of nanocells, it helps us to reduce the energy crisis. It is used in solar cells, it is used in fuel cells, it is used in supercapacitors and in aerogels. Then if you know the principle of this or working of this, just mention that. Then in medical field you can write it is used in drug delivery, it is used in detection of disease, it is used for antibacterial treatment in case of tumor destruction. It won't affect any other cells or healthy cells, it only destructs the tumor cells, like you can say. So ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാനോ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരിക. Then
ഇനി നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ 4ലേക്ക് പോകാം. മൊഡ്യൂൾ 4 മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മാഗ്നറ്റിസം അതിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് magnetic flux density, Gauss's law for magnetic flux density, magnetic permeability and susceptibility, classification of magnetic material. മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലും ടേംസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി, എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ്, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ ടേംസിനും ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണും. ആ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് പാസ് മാർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ PPT അതേപോലെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. യു വിൽ ഷുവർലി ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്ക്. സോ അല്ല കുറച്ചും കൂടി എസ് ഗ്രേഡിലേക്കൊക്കെ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രോബ്ലംസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഈ 14 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 10 മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ 4 മാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുക. ഇൻ സം കേസസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് 7 ഒരു പാർട്ട് ഡെറിവേഷന് 7 ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. എങ്കിലും പാസ് മാർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഡെറിവേഷൻ എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിക്കുക. നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണം, എല്ലാവരും നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണം. സോ പ്രോബ്ലംസ് നന്നായി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. And in electromagnetic theory, the main topics are Gauss's divergence theorem, Stokes theorem, continuity equation, Maxwell's equation, and then conduction current and displacement current. Conduction current and displacement current ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കും. ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ 10 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് മാക്സ്വെൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, തേർഡ് ഇക്വേഷൻ, ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ, 4 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. സോ 10 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Maxwell's equation is very very important. So now we are going to see important questions as in the KTU examination. So the first question is define magnetic flux density and magnetic field intensity. Give relation between them. Then compare displacement current and conduction current. Distinguish between paramagnetic, ferromagnetic substances with 2 examples. Starting from Maxwell's equation, show that velocity of electromagnetic waves is 1 by mu 0 epsilon 0 the whole raised to 1 by 2. Take Gauss's theorem and Stokes theorem. State and explain Ampere's circuit law. Explain the terms magnetic flux density, magnetizing field, magnetic susceptibility. Derive Maxwell's equation starting from basic law of electricity and magnetics. So, ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇത് പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് പോവുക. So we are going to discuss about the terms like magnetic field density, magnetic susceptibility, etc. So first we can go to magnetic field. എന്താണ് magnetic field? ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിന്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിനാണ് the space surrounding magnet or a current carrying conductor is named as magnetic field. Magnetic field is a vector field. It can be produced by moving charge or a magnetized material in which another moving charge experiences force, a dipole experience a torque. So ഇതൊരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ്. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഒരു മൂവിങ് ചാർജിന് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. The strength of magnetic field is qualitatively expressed by the vector quantity, that is magnetic induction, which is defined by B. So ഇതിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റാണ്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരേ ടേംസിൽ തന്നെ പല പേര് കാണും. ഇവിടെ നോക്കൂ, മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ബി എന്നിരിക്കുന്നു. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ കോമൺലി ബി is used for magnetic flux density. യൂണിറ്റ് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ ടെസ്ല ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ ടെസ്ല ആണ്. Magnetic field is characterized by its field lines ഉണ്ട്. The number of field lines to a surface is a measurement of strength of magnetic field. Number of field lines എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.
The component of a field lies normal to the surface determine the strength of magnetic field. This is defined as the magnetic flux. Magnetic flux എന്ന് വെച്ചാൽ the number you can just like the number of field lines, the number of field lines which is normal to a given surface, which is determine the strength of the magnetic field and is same as magnetic flux written by 5B. Its unit is Weber. 5 എന്ന് മാത്രം എഴുതരുത് 5B എന്ന് എഴുതണം കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ 5B magnetic flux. Then magnetic flux density or magnetic induction at a point is defined as the flux passing through unit area around the point. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി magnetizing field is represented with the capital letter H. The strength of magnetic field also can be expressed by another vector quantity called magnetizing field strength or magnetizing field. What is magnetizing field? Magnetizing field means a field which magnetizes a material. ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ആ ഫീൽഡിനുള്ളിൽ വെച്ചാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ്. സോ വി ഡിഫൈൻ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് വിത്ത് ലെറ്റർ H. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി 5B ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ B ഈക്വൽ ടു മ്യൂ H എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയ ആണ്. Then we are going to magnetization. Magnetization is the process of magnetizing a material by placing it in a magnetizing field, which is equal to magnetic dipole moment of material divided by volume of the material. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ ആണ്. Then magnetic susceptibility. It is the ratio of magnetization to magnetizing field and is a dimensionless quantity that indicates the degree of magnetization of the material in response to the applied magnetic field. So susceptibility can be written as equal to magnetization divided by magnetizing field. This is very important questions. Okay, ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക, അത് സോൾവ് ചെയ്യുക. അത്രയും മാത്രം മാഗ്നറ്റിസം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഈ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ടേംസ് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ആകുക, ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ യു can explain the term and also you can do the problem. Now we are going to magnetic permeability. Magnetic permeability is the ability of a material to support the formation of magnetic field within it given by a quantity called its permeability mu. Then mu is equal to B by H. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടിരുന്നു. B equal to mu H എന്നായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി mu equal to B by H എന്ന് എഴുതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ, മ്യൂ എന്നത് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ആണ്. ഈ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പേസ് മ്യൂ 0 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Then relative permeability mu r is given by mu 0 ആണ്. അതൊരു dimensionless quantity ആണ്. Then equation connecting magnetic induction and relative permeability or equation ഉണ്ട്. B by B not equal to mu by mu not equal to mu 1. ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം. ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും, വളരെ എളുപ്പമാണ്. B not directly proportional to H ആണ്. magnetic induction is directly proportional to magnetizing field ആണ്. അത് ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Then B not is equal to mu not into H. B not എന്താ, കാരണം ഇവിടെ എയർ ആണ്, മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ mu not യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനി ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ B is directly proportional to H. B equal to mu H. ഇവിടെ mu എന്ന് പറയുന്ന permeability of the medium ആണ്. So permeability of medium divided by permeability of space, we will get B by B not, which is equal to mu r. So equation ഒന്ന് നോക്കാം. Then the various characteristics of magnetic material like diamagnetic material, paramagnetic material, and this column is ferromagnetic material. So ഈ PPT ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പിൻ ചെയ്യാം. സോ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
റീഡ് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്താണെന്ന്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കണമെന്ന് പറയില്ല, ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഗോസസ് ലോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. The magnetic flux through any closed surface is zero. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോസസ് ലോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ലൈക്ക് +1 +2 ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഗോസസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഗോസസ് ലോ എന്താണെന്ന് അറിയാം. Then Gauss's divergence theorem, Stokes theorem എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തിയറം ഉണ്ട്. This theorem should be by hearted. തിയറംസ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം. തിയറംസ് എഴുതുമ്പം തിയറം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതണം. പല കുട്ടികളും ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാറില്ല, അങ്ങനെയല്ല, ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ, എന്നാലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഇക്വേഷനുള്ള മാർക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. So just we can go through this. Gauss's divergence theorem. The surface integral of a vector function A taken over a closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of the vector function taken over the volume V bounded by the surface. Integral over S A dot ds equal to integral over V divergence of A dv. ഇതാണ് നമ്മുടെ Gauss's divergence theoremത്തിന്റെ equation. ഇത് by heart ചെയ്യുക. Then Stokes theorem. The surface integral of curl of a vector function A taken over a surface is equal to line integral of the vector function taken over the boundary of the surface. That is Stokes theorem. ഇതിന്റെ equation by heart ചെയ്യുക. Then continuity equation. ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സാമിന് അധികം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിന് കാരണം നമുക്ക് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. steady state condition, steady state current. For steady current, equation of continuity is divergence of J equal to 0 എന്നതായിരിക്കും steady state conditionലുള്ള equation of continuity. For steady current, equation of continuity എന്ന് പറയുന്നത് divergence of J equal to 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷെങ്കിൽ എപ്പോഴും കറണ്ട് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. It can be varying. സോ അതിന് ഇക്വേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണിത്. ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ. സോ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം മാക്സ്വെൽസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, ഗോസസ് ലോയിൽ നിന്നാണ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. മാക്സ്വെല്ലിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. മാക്സ്വെല്ലിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഗോസസ് തിയറത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഫാരഡേസ് ലോയിൽ നിന്നും, മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ആംപിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ a surface as d dot ds equal to q, where capital D is electric displacement and q is the charge. But we know q is equal to integral over v rho dv. ഇവിടെ rho എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. നമ്മളിപ്പം ഗോസസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് d dot ds equal to integral over v rho dv നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ s d dot ds equal to integral over v divergence of d into dv എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. സോ അടുത്ത ഈ ഡൈവേർജൻസ് ഈ s എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ബൗണ്ടിങ് ദ വോളിയം v ആണ്. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് v divergence of d dv is equal to integral over v rho dv, integral over v rho dv. ഇതാണ് ഗോസസ്. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി വെച്ചാണ് ഇത്ര വരെ എഴുതിയത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഗോസസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തു. നമുക്ക് ഫൈനലി ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു റോ എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് മാക്സ്വെൽസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി മാക്സ്വെൽസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോസസ് തിയറം മാത്രം പോരാ, മാക്സ്വെൽസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗോസസ് തിയറം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ്, ഗോസസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഗോസസ് ലോ എന്താണ്? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ഡി ഡോ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഗോസസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്
equal to magnetic flux integral over x b dot ds equal to 0 ആണ്. ഇനി ഡൈവേർജൻസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ വി ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി വി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പൊ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റോ ആണ്, ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി മാക്സ്വെൽസ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. മാക്സ്വെൽസ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പാരലൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്സിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. Whenever there is a change in magnetic flux and EMF is induced, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ദ സൈക്കിൾ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ആണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. So here we are doing integral over E dot dl is equal to dou integral over S B dot ds by dot t. ഇന്റഗ്രലിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ദി സൈക്കിൾ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ദ മൈനസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ദ സർഫസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഡി ഓഫ് എസ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇവിടെ സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ 2 അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. അതിനകത്ത് എന്താ? കേൾ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ആണ്. അതാണ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു, പിന്നെ ഗോസസ് തിയറം ചെയ്തു, ഇപ്പൊ പാരഡൈസ് ലോ ചെയ്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് തിയറം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരും, നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് ലോക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് തിയറം അനുസരിച്ച് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ദ സൈക്കിൾ എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഐ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഐനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ദ സർഫസ് എസ് ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ്, ജെ ഇസ് ദി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ജെ. സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 2 ഇക്വേഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിന് നമ്മൾ എന്താ? ഫ്രം വെക്ടർ അനാലിസിസ് വി നോട്ട് ദാറ്റ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ കേൾ എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതായത് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റഡി കറണ്ട്, ഫോർ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ജെ ഈക്വൽ ടു 0. പക്ഷെങ്കിൽ vanishing the divergence of J will imply that current does not have any source or sink anywhere in the circuit. Divergence of J ഇല്ലാണ്ടായാൽ 0 ആയാൽ അതിനർത്ഥം കറണ്ടിന് സോഴ്സോ സിങ്കോ ഒന്നും ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഇല്ല എന്നതാണ്. This conclusion is true only in the case of steady current. Steady current മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. So, for steady current, the equation of continuity is divergence of J equal to 0. പക്ഷെങ്കിൽ equation of continuity for time varying field നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതായിരുന്നു. divergence of J plus dou rho by dou t equal to 0 ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റഡി കേസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഈ dou rho by dou t എന്നുള്ളത് 0 ആയിട്ടായിരുന്നു അസ്യൂം ചെയ്തത്. ആ വാല്യൂ 0 ആയിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ടൈം വേരിയിങ് ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ ഈ dou rho by dou t ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. So dou rho by dou t cannot be equal to 0 for a time varying field. This shows that divergence of J equal to 0 as demanded by Ampere's law can hold only for steady current. Maxwell was the first to notice this inconsistency. ഇതൊരു Ampere's circuit lawയുടെ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരുന്നു. മാക്സ്വെൽ ആണ് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം divergence of J equal to minus dou rho by dou t എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എത്തി. Then ഇതിനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് റോയിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ റോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. Finally we will get like divergence of J plus dou d by dou t equal to 0. ഇവിടെ ഈ J എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? dou d by dt എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ J എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടും ഈ dou d by dou t എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുമാണ്. J എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും dou d by dou t എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുമാണ്. സോ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ 4 ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഇന്റഗ്രൽ ഫോമാണ് ഇത്. ജസ്റ്റ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ തറോ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക. ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെ ലോസിൽ നിന്നാണ് ഡെറൈവ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം ആദ്യം ഓർത്തു വെക്കുക.
അതിനനുസരിച്ച് ഡെറിവേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകാം. ആൻഡ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഒരു ബോക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം. Then now we are going to module 5, our last module. In this module, we are going to deal with superconductivity and photonics. In superconductivity, the main important topics are transition temperature and critical field, Maxwell effect and perfect diamagnetism, types of superconductors, BCS theory, high temperatures superconductors, application of superconductors. ഇതിൽ മേസണറി എഫക്ട് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ടൈപ്പ് 1 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2, രണ്ട് ടൈപ്പിലെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കുറേ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. BCS തിയറി കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഫോട്ടോണിക്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ NA, N1, N2, ഡെറിവേഷൻ, ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ, ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രോച്ച്, സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആൻഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈബർ. ഈ ലാസ്റ്റ് 2 ടോപ്പിക്സ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, give a qualitative account of BCS theory. 2020 ഡിസംബറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ BCS theory പഠിക്കുക. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഐഡിയ, BCS തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ എഴുതി വെക്കാൻ, ഒരു തിയറി പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുറച്ച് കണ്ടന്റ് വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ എഴുതുക. അതിനൊരു നമുക്ക് കാണാം, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then explain the working of a photodiode, explain Mason's effect and show that superconductors are perfect diamagnets, distinguish between type 1 and type 2 semiconductors with appropriate capacity. Very important question. ഇതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുമിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് Mason's effect, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഷോ ദാറ്റ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റ്സ്, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈപ്പ് 1 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ്, അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് 1നെയും ടൈപ്പ് 2നെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുക. സോ ഇത് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്ലീസ് സ്റ്റഡി. Then explain high temperature superconductors with 2 examples. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Different numerical approach and acceptance angle of an optical fiber, and there are numerical approach of step index fiber with any diagram. So diagram ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, diagram important ആണ്. What are high temperature superconductors? Theory for application of superconductors. Explain propagation of light through optical fibers. Distinguish between step index and graded index fibers. Then explain fiber optic communication system with a block diagram. ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ move to superconductivity. എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി? സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലേക്ക് വരിക? കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഫാസ്റ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലേ. സോ വേഗം കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വെക്കണം? റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം. So superconductivity is a phenomenon of exactly zero resistance and explosion of magnetic flux field occurring in certain materials called superconductors when cooled below a characteristic critical temperature. ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് പറയുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. Below transition temperatures, if these materials have zero electrical resistance and it's in such a way that it there occurs expression of magnetic flux, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് സെയിം ആസ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. For each of these substances, there exists a characteristic temperature below which the substance goes superconducting, and that fixed temperature is known as the critical or transition temperature. The minimum temperature, which is the temperature below which a substance is turned into a superconductor, is named as critical temperature. The superconducting transition is reversible. ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് നമുക്ക് നോർമൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. The current once produced in a superconductor remains without decay is same as persistent current.
നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറണ്ട് ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു, അത് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. ആ കറണ്ടിന്റെ പേരാണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് കറണ്ട്. Then transition temperature. എന്താണ് transition temperature? It is the temperature at which resistivity of a material suddenly changes to zero. ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സീറോ ആകും എന്നാണ് പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ വിച്ച് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ. സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴേക്ക്, ഈ റേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് required to destroy the superconducting nature below the transition temperature is named as critical magnetic field. ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. സോ ഇത് നോക്കുക, ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. Then at transition temperature the following physical changes are observed. ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിട്ട് മാറും, ഫോഴ്സ് ടു സീറോ. Then magnetic flux lines are expelled from the material. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ മെറ്റീരിയലിന്റെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി തള്ളി നിൽക്കും. Discontinuous change in specific heat, small change in thermal conductivity and the volume of the material. So transition temperature കാരണം നമ്മുടെ ആ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണിത്. ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്താൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് എഴുതുക. Then Meissner effect. എന്തായിരിക്കാം Meissner effect? A superconductor expels magnetic field completely, and this property is named as Meissner effect. If a superconducting specimen kept at lower temperature than the critical temperature and was slowly heated, the flux suddenly penetrates the specimen as it reaches the critical temperature, and the specimen becomes a normal substance. The magnetic field inside the substance is now given by V equal to mu naught into H plus M, which is mu naught into 1 plus susceptibility of H. In superconducting state, the magnetic induction is equal to 0. Magnetic intensity is equal to 0. After that, the type of semiconductors, there are mainly two types, type 1 and type 2 superconductors. Type 1 superconductors and type 2 superconductors. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക, ഫിഗർ മൊത്തമായിട്ട് വരയ്ക്കുക. ടൈപ്പ് 1 സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ. Sudden loss of magnetization exhibit Meissner effect once Hc equal to 0.1 Tesla. No mixed state. Third superconductor. Example: zinc, mercury, lead. Then ഈ ഗ്രാഫ് ഇത്രയും എഴുതുക. അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് 2 സെമികണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ gradual loss of magnetization does not exhibit complete Meissner effect. 2 HCl minus HCl and HC2 is approximately equal to 30 Tesla, and mixed state present hard superconductor ആണ് ഇവിടെ. ടൈപ്പ് 1 സോഫ്റ്റ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നു, എന്നാൽ ടൈപ്പ് 2 ഹാർഡ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആണ്. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് NBSN, NBTI and this is the graph. So type of superconductors ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ്സ് എഴുതുക, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാഫും വരയ്ക്കാം. Then BCS theory of superconductivity ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. According to BCS theory, superconductivity is due to the attractive interaction between electrons at very low temperature. Due to this interaction, electron move in pair called interacted electron move in pair called Cooper pairs. Cooper pairs ആയിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യും. The two electrons in Cooper pair move coherently through lattice without any collision with the lattice ions, so that resistance becomes zero and the material becomes superconductor. BCS theory എങ്ങനെയാണ് superconductivity ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറിയാണ്. So just go through this slide and it will be okay. Application of superconductors ആണ് പറയുന്നത്. Low power transmission lines and transformers can be made with superconductors. And second application,
Superconductors are used to perform logic functions and flow functions in computers. Small size electric generators can be developed using superconducting coils. High capacity and high speed computer chips nowadays these are developed with the help of superconductors. Then we can go to next slide. Optical fiber. What is optical fiber? It is a very thin cylindrical shaped transparent dielectric material surrounded by another transparent dielectric material of comparatively low refractive index. ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്നത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലിരിക്കും. അതിന്റെ ഇന്നർ സൈഡില് സിലിണ്ടറിന്റെ പേര് കോർ എന്നും ഔട്ടർ സൈഡിലെ സിലിണ്ടറിന്റെ പേര് ക്ലാഡിംഗ് എന്നുമായിരിക്കും. Then ഇത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ഇത് മെയിൻലി ടു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ. സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കോർ ഈസ് greater than refractive index of cladding, and moreover the refractive index decreases from n1 to n2 abruptly at the core cladding boundary. Whereas in case of graded index fiber, it consists of a core which is also made up of thin layers transparent material gradually diminishing refractive index. It is surrounded by a cladding made up of material having lower refractive index, but in case of graded index fiber, the refractive index of cladding remain constant. The numerical aperture. Numerical aperture of an optical fiber is the measure of its light gathering capacity and is defined as sine of the maximum value of acceptance angle. Numerical aperture equal to sine alpha m. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക, അതിനുശേഷം എന്താണ് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, ലൈറ്റ് പ്രൊപഗേഷൻ ത്രൂ എ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, കോറ് ക്ലാഡിങ് ആൽഫ ഇന്ന ആംഗിൾ ആണ്, തീറ്റ ഇന്ന ആംഗിൾ ആണ്, n1 ഇൻറ്റു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സസ് ആണ്, n1 എന്ന് പറയുന്നത് n2നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക. അതിനുശേഷം തിയറി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കോർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് n0 സൈൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n1 കോസ് ഫൈ എന്ന് കിട്ടുന്നു. ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ, ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ എം ആയിരിക്കും, തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ മാക്സ് ആയിരിക്കും, ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ സി ആയിരിക്കും, അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ്. Then n0 sin alpha m equal to n1 cos phi c ആണ്. So refractive index of core with respect to cladding നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് refractive index of core with respect to air ആയിരുന്നു. Now with respect to cladding അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. So we will finally get the refractive index of we will get the numerical aperture like n equal to sin alpha m, which is equal to root of n1 square minus n2 square, which is an important question. You have to study this derivation. ഇങ്ങനെ derivation ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഒരുപാടൊന്നും വാരി വലിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. Then finally application. It is used applications of optic fibers. First one, telecommunication field. Then it is used in remote monitoring and surveillance, cable TV, CCTV, etc. It is used in signaling and decorative purposes. It maintains high secrecy, so it is used in defense communication, etc. Fiber optic sensors used in human body to measure and monitor temperature, blood pressure, blood flow, oxygen level, etc. Then endoscope to view internal part of body. These all are application of fiber optics. So this is applications of fiber optics. And thank you. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേഴ്ച്ചർ പഠിച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്, BCS തിയറി, ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്, മേസണറി ഫാക്ടർ, ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ,
എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഈ ലെക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്കോർ എ വെരി ഗുഡ് മാർക്ക്. ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മൊഡ്യൂളിന്റെയും സെക്കൻഡ് പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും പഠിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.